नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं विरचिता भयं वृष्णिधुर्जते चरणम् ईयुषां संश्रुतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिनं श्रीकरग्रहं व्रजजनार्तिहन वीरजोषितां निजजनस्मय ध्वंसनस्मित भज सखे भवत किङ्करीस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु नः कृन्धिहृतुषयम् मधुरया गिरा बलगुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करीक्षण विधि करीरिमां वीरमुह्यति रधर सिधुनां प्याययस्वन तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना कृष्ण विरहिणी ब्रजजोषितागण अधर सुधया पाययस्वन तुम वचनामृत द्वारा आमर प्राण संचार कर एक था प्रकाश करुछन्ति कहउछन्ति एवं भागवत कथामृतर महिमा भागवत कथामृतर महिमा किपरि स्वर्गीय अमृत मोक्ष रूपक अमृत दुई अमृत को अतिक्रम करी अधिकतर सुख प्रदायक आनंद प्रदायक शक्तिशाली ओ परमोत्कृष्ट आहा प्रमाणित करुछन्ति। आमे तो तीन अमृतर संधान पाउछु समुद्र मंथन मिलिथिबा स्वर्गीय अमृत से अमृत टी केमती सृष्टि होइथिला देवता और राक्षस माने परस्पर भितर संधि स्थापन कले ए दुई जन भितर तो गोटे वैर भाव सर्वदा रही दौ भूत स्वर्गे लोकेश मैंने दैवम आसुरम एवच भगवान कहते जे लोकरे परस्पर विरोधी जोड़िए भाव मु रखी गोटे हूँ दैवी भाव आ गोटे हूँ आसुरी भाव अर्जुन को बुझे चिंतन कार्यकलाप भावधारा मनोवृत्ति आचरण गुड़िक दैवी संपत्ति आचरण कार्यकलाप चिंताधारा भाव मनोवृत्ति गुड़िक आसुरी आसुरी आ दैवी एवं परिशेष कहते जे दैवी संपत् विमोक्षाय निबंधाया सूर्यमता
दैवी संपत दैवी गुण दिव्य भाव गुड़िक दया क्षमा स्नेह ममता दान सरलता आर्जवता ईश्वर परायणता ईश्वर विश्वास परोपकार भगवान प्रति श्रद्धा शास्त्र प्रति श्रद्धा साधु प्रति श्रद्धा पिता माता पूज्य एमानंकर पूजा अर्चना गुड़िक सब हूँ दैवी संपद बोली बुझेकरी कहीदेले गुड़िक हूँ दैवी संपद क्रूरता निर्ममता कपट खल स्वभाव प्राणी पीड़ा परर दुख सृष्टि करिबा एवं मोह अत्यधिक निद्रा अभक्ष भक्षण देवता ब्राह्मण ईश्वर एमानंक प्रति अविश्वास और अवज्ञा शास्त्र प्रति अमर्यादा शास्त्र एक मिथ्या भाव ए प्रकार भाषण एगुड़िक हूँ आसुरी संपत्ति। अर्जुन दैवी संपत विमोक्षाय दैवी संपत दैवी आचरण गुड़िक दैवी स्वभाव या संपत्ति बोली कहुई संपद दैवी संपत एगुड़ाक धीरे 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 जीव को मुख्य दिग को नहीं जाए संसार चक्र उद्धार कर दिए धीरे 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 आगे दिए चटकरी नहले 10 जन्म 5 जन्म 25 जन्म पर शुद्ध संस्कार धीरे 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 सृष्टि करी अंतःकरण निर्मल करी भगवत परायण करी गाढ़ विश्वास सृष्टिपूर्वक संसार चक्र उद्धार कर दिए। आसुरी संपत धीरे 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 प्रबल भाव में बढ़ीगले निबंधाया दैवी संपत विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता आसुरी स्वभाव यहाँ मोर मत जे अर्जुन यही हिसाब से मुझे तैयारी आसुरी संपतटा धीरे 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 संसार बंधन रे बेलुक बेल आउ दृढ़ आउ दृढ़ आउ दृढ़ भाव बांधी दे शेषको संपूर्ण शास्त्र ईश्वर और मर्यादा विश्वास दूर करदेवी प्रचुर धन प्रचुर सम्मान प्रचुर भोगविलास प्रचुर सुख संपत्ति प्रभुत्व पदवी यही लालसा केवल लगी पड़ो या दरकार पड़े पाशविक कार्य क्रूर कार्य कर पकेब एटा आसुरी संपत ये से बांधी जाए। प्रभु आपण केवल दैवटी कहीं कले निम आसुरी कहीं कले आसुरी न कर तो काम तो था आसुरी भावटे रखिले बोली सीना एमती लोक बंधन होती बारंबार जन्म मृत्यु चक्र रे पड़ुंट आउ नाना प्रकार दुख भोग कर खाली से अर्जुन जोर आसुरी जार हो आसुरी भावटा जार अति तीव्र हो क्षिपामि अजस्रान आसुरी एव जोनिषु तो ए पर्यंत मुंडन कहीं प्रभु एत झमला एटा तो न करथिले ही थांदा ना तमे कौन जान मो सृष्टि मुझे ना हय मुझे आसुरी भावटी की न रखी खाली दैवी भावटी की रखी ये विश्व ब्रह्मांडा को खाली ही जीव कि संसार रे किए रे थे तो बुझीपार नहीं कि ब्रह्मा जमी व्याकुल होकर डाक पकई मत एड़े बड़ पृथ्वी निर्माण कली जगत निर्माण कली जे गोटे जीव नहीं जंतु नहीं मनुष्य नहीं देवता नहीं यक्ष नहीं गंधर्व नहीं किन्नर नहीं कोलाहल नहीं किसी नहीं खाली सुनसान होकर पड़ी एत कष्ट करी जदि आसुरी भाव न रहा मनुष्य टी आसो कहीं ये तो साढ़े साढ़े समस्ते मुख्य दिगरे पलैबे जाऊ ए प्रकार गोटे दैवी गोटे आसुरी परस्पर दोटे विरोध भाव सृष्टि कर थरकर घटना कौन है ना देवता और असुर मान भर सब तो गोटे परस्पर द्वंद्व थाए थरे दी दलाक एकाठी कहीं एकाठी गले से भर गोटे कथा पड़ा मुख्य मुख्य मैंने कहले हे अमृत 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 शुणा को मिलूँ कहीं से अमृत कौटी अच्छी देवता और असुर ये दिहे दी दलाक बोले रह आम एकाठी संग्रह करवा आ बांटिक नवा एक दलिया हो गले पारिबा कि न पारिबा दिहे दी दला परस्पर विरोधी दल एकाठी हेले एकाठी चिंता कले बहु अनुसंधान कले अमृतर किसी संकेत पाइले सूचना
ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛି ଅମୃତ ବୋଲି ଗୋଟେ କଣ କୋଉଠି ଅଛି ଯେ ମୁଁ କେବେ ଖାଇନି ରେ ପିଲେ। ଆଉ କୋଉଠୁ ଖୋଜିବା ଚାଲ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ବତେଇ ଦେବି ଯେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଅମୃତ ବାହାରିବ ନା। ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ ହେଲେ କରିବୁ ଆଉ। ନା ଠିକ ଅଛି। ଏ ଜଗତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅମୃତଟା କୋଉଠି ଅଛି। ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ବୃକ୍ଷଲତା ଅଛି, ଯେତେ ବୃକ୍ଷଲତା ଅଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ସବୁ ପ୍ରକାରର ବୃକ୍ଷଲତାର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିକିରି କାଟିକିରି ଆଣି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରରେ ପକା। କ୍ଷୀର ସାଗରରେ ସବୁ ନେଇକିରି ଭର୍ତ୍ତି କର। ସେଇଟା ତା ଭିତରେ ଟିକେ ସଢି ଯାଉ ସେ ଡାଳ ପତ୍ର ଗୁଡାକ ସବୁ, ତାକୁ ମନ୍ଥିଲେ ତାରି ଭିତରେ ସବୁଠି ରହିଛି କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଘିଅ ଅଛି। ଆମେ ଦରାଣ୍ଡି ଗଲୁ ଯେତେ ଘିଅଟା ହାତରେ ପଡ଼ିଲାନି। 20 କିଲୋ କ୍ଷୀର ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଏଡେ ବଡ ହାଣ୍ଡିରେ। ବହୁତ ଦରଣ୍ଡା ଦରଣ୍ଡି କଲୁ, ଛଣା ଛଣି କଲୁ, ଆଜ୍ଞା ଘିଅ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଘିଅ ଅଛି ବୋଲି। ତା ଭିତରେ ଘିଅଟା ଏଇଭଳିଆ ରହିଛି ଯେ କ୍ଷୀର ଭିତରେ ହାତରେ ଦରାଣ୍ଡିଲେ କି କନାରେ ଛାଣିଲେ ଘିଅଟା ବାହାରିବନି। ତାର ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ସେଇ ପଦ୍ଧତିରେ ଘିଅ ବାହାରିବ ନାଇଁ କି। ସେମିତି ଏ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁନ୍ଦର ନାଁଟି ଅଛି ତାର, ଏ ଗଛଲତା ମାନଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଗଛଲତା ଅଛି ସବୁ ଭିତରେ ପୁଣି ଅମୃତ ରହିଛି। ଏବଂ ସେ ଅମୃତର ବୃକ୍ଷଲତା ମାନଙ୍କରେ ଥିବା ସାମାନ୍ୟ ଅଂଶ ହିଁ ଔଷଧ। ଏ ଅମୃତଟାକୁ ଏ ବୃକ୍ଷଲତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ସଞ୍ଚାର କରେ? ସ୍ଥାବର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ବୃକ୍ଷଲତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ସେ ସଞ୍ଚାର କରେ? ଚନ୍ଦ୍ରମା ସଞ୍ଚାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ସୁଧାକର। ତାଙ୍କ ନାଁ ସୁଧାକର। ନିଜ କିରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସବୁ ବୃକ୍ଷଲତା ଭିତରେ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନା ଔଷଧୀଶ। ଔଷଧୀଶ ସେ ଔଷଧର ସବୁ ବୃକ୍ଷଲତା ମାନଙ୍କର ଔଷଧ ଗୁଣ ସେ ହିଁ ସଞ୍ଚାର କରନ୍ତି। ଏ ଔଷଧ ଗୁଣଟା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସ କଫ ଦୂର କରିବ, ବେଲପତ୍ର ରସ ଗ୍ୟାସ ଦୂର କରିବ, ଅଗ୍ନିମାନ୍ଦ୍ୟ ଦୂର କରିବ ନାଇଁ କି। ସେ ଗୋଲମରିଚ ଫଳ ଆଉ କଣ ଦୂର କରିବ? ଔଷଧ ତ ଏଇଥିରୁ ଆଉ। ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧାରେ କଣ ଅଛି? ଅଶୋକ ଫୁଲରେ କଣ ଅଛି? ଛାଲିରେ ଏମିତି ସବୁ ଅଶୋକାରିଷ୍ଟ ତା ଦେହରୁ ତିଆରି ହଉଛି। ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତରୁଲତାରେ ଅଛି। ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଈଶ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅମୃତ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ଯାହା ହଉ ଦେବତା ଅସୁର ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେ ବିଷୟ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗାମୃତ। ଆଉ ମୋକ୍ଷ ନାମକ ଅମୃତ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜୀବ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡେ ନା। କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିବ? ଜନ୍ମ ହେଲେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିବ, ତ ଜନ୍ମ ତ ହୁଏ ନା, ଆଉ ମରଣ କାହିଁ? ଅତଏବ ମୃତ୍ୟୁ ନାମକ ଭୟାନକ କାଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋକ୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ। ମୋକ୍ଷ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦୂର କରିଦେଇ ପାରୁଥିବାରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଜାତୀୟ ଅମୃତ ନାଇଁ କି। ମୋକ୍ଷାମୃତ ଓ ସ୍ୱର୍ଗାମୃତ ଏ ଦୁଇ ଅମୃତ ବାଦ କଥାମୃତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଦୁଇ ଅମୃତ ଅପେକ୍ଷା କିପରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାହା କିଛି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ କେମିତି ତାପ ଦୂର କରେ। ଆଉ ସିଆଡକୁ ଯିବାନି, ସେଟା ମୁଁ 3-4 ଦିନ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲା ନାଇଁ କି। ତାପ କେମିତି ଦୂର କରେ? ଶରୀର ତାପ, ସଂସାର ତାପ ଓ ବିରହ ତାପ, ଭଗବତ ବିରହ ତାପ, ଯୋଉ ତାପଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୋଗୁଛେ, ଜାଣୁନେ ଅଜ୍ଞାତରେ ଭୋଗୁଛେ, ଜାଣିପାରୁନେ କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାତରେ ଭୋଗୁଛେ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇକିରି ଆସି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛେ। ସେଦିନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଜୀବ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରୁ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ କାହିଁ ଖୋଜୁଛି। ଯାହା ଆଉ ସିଆଡେ ଯିବାନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତବ କଥାମୃତମ ତପ୍ତ ଜୀବନମ। ଏ ତ୍ରିବିଧ ତାପ ଦୂର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଥାମୃତ ଶରୀର ତାପ, ସଂସାର ତାପ ଓ ଭଗବତ ବିରହ ତାପ, ଏ ତିନି ତାପକୁ ଦୂର କରିବା
କଲା ବାଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ସେମାନେ ବଖାଣୁଛନ୍ତି କଥାମୃତର କବି ଭିରୁଡ଼ିତମ। କବି କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମବିତ୍, ନାଇଁ କି? ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସାଗରରେ ଯିଏ ବୁଲିକିରି ଅଛନ୍ତି, ଯେ ନିରନ୍ତର ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦର ପ୍ରଭାବରେ ଏପରି ପରିତୃପ୍ତ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଜାଗତିକ ଦୁଃଖ ବ୍ୟାପାର ତାଙ୍କୁ କିଛି ଛୁଉନି। କ୍ଷୁଧା ତୃଷା, ଶୀତ ଆତପ, ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଣ୍ଟା ପଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ଛୁଉନି। କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ସେ ବୁଡି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଃଖଟା ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଭେଦୁନି, ତାଙ୍କ ସେନ୍ସକୁ ଆସୁନି। ଜଙ୍ଗଲବଦ୍ଧ୍ୱା ଚାପରଙ୍ଗ ଲାଭଙ୍ଗ ମନ୍ୟତେ ନାଧିକମ୍ ତତ ଯସ୍ମିନ୍ ସ୍ଥିତୋ ଦୁଃଖେ ନାପି ଗୁରୁଣାପି ବିଚାଲ୍ୟତେ। ଯୋଉ ଆନନ୍ଦଟା ଲାଭ ହେଲେ ହୋ ଅର୍ଜୁନ, ନାଇଁ କି? ଜଙ୍ଗଲବଦ୍ଧ୍ୱା च अपरंग लाभंग मन्यते न अधिकम ततः। याठू बड़ आनंद आउ जगत रे किछि नाई रे भाई। एमती गोटे बोध आसे, एमती गोटे अनुभव आसे, जो आनंदटा लाभ कले अंतर अनुभव हो जे इटा सर्वश्रेष्ठ आनंद, याठू बड़ आनंद आउ किछि नाई। केते भोग करो, केते विलास करो, केते रमणी प्रसंग करो, केते सरगचंदन वनिता आदि को भोग करो, ये आनंद तुल्य कहीं समान हेबेनी। मु पाइगली से आनंद, एवं जो आनंद रे थिले बाहर हजारे दुख आसले मध्य ताको विचलित करि पारेनी, ताको विचलित करि पारेनी। आमे गोटे बड़ महोत्सव रे माति जाइछे, हे महा आनंद रे चलछे। गोटे बड़ कोठा तैयारी करथिले, गोटे कारखानाटे उद्घाटन करुथिले, है बहुत व्यवस्था है, सुंदर व्यवस्था, खाइबा पीवा भोजी भात नाच तरंग आलोकमाला साजसज्जा मौज मजलिस नाच कीर्तन नाना प्रकार आनंद रे भासुले। दैवा तो गोटे खबर आसिक पहुंचला, ये उत्सव को आसुले झील की जुआ की पुओ की बहु की भल के बदल बाटर एक्सीडेंट होगा, गला कि दुख सब तक आनंद पड़गला, नहीं कि? एड़े बड़ आनंद को से दुखटा विचलित करदेला। किंतु ब्रह्मानंद ये गोटे आनंद जे जस्मिन स्थित, जो आनंद रे स्थिर होकर थिले, दुखे नापी गुरुणापी, गुरुतर दुख आसले मध्य, जेड़े बड़ दुख आसले मध्य से आनंद विचलित कर पारे। से आनंदटा ही भोग होउथबो, आ दुखटा भेदिबनी, ता भितर को पशिबनी, से कान रे बाजी खसी पड़िबो, सिना हृदय को भेदिबनी। ई भली आनंद को ब्रह्मानंद कहा जाए, ए भली आनंद को ब्रह्मानंद कहा जाए। छांदोग्य उपनिषद रे ब्रह्मानंद निरूपण होइछि। ब्रह्मानंदटा कि भली आनंद मने अछि कि? आमे आलोचना करछे बहु दिनर कथा। ब्रह्मानंदटा केड़े बड़, कि भली आनंद? जणे लोक ए विश्वर समग्र ससागराधरार आधिपत्य, समग्र पृथ्वी समुद्र सह सब जाकर से मालिक। आम जमी 4 डिसिमिल जमीर मालिक नहीं कि? से जगह खंड को पाचेरी घेर रखीचे, घर करके किए फुस पारनी, तार रेकर्ड धरिक बसचे। ए भर किए कह मोर संपूर्ण मो अधिकार भितर अच्छी। समग्र विश्वटार आधिपत्य बा मालिकाना, समग्र विश्वर मालिकाना, सकल वेदरे पूर्ण ज्ञान, 2 अखंड जौवन। ये 3टा जिनिस जदि एकाठी का पाखे हए, समग्र पृथ्वीर मालिक अधिकार, प्रभु समग्र पृथ्वीर प्रभुत्व, समग्र वेदरे पूर्ण ज्ञान। ज्ञान बिना आनंद भोग है ना। जार ज्ञान जिते तीव्र, आनंद भोगटा तार से बेसी। जा थलीटा जिते बड़, से माल प्रयोग ना ता भितर नहीं कि? आम समस्ते जाइए सुना खणी जे जेड़े बोझ नहीं से सुना तो आण, जे छोटिया बोझटे नहीं से हम आण, जे बड़ बोझटे नहीं कि? तो ठीक से भाया जार ज्ञानर परिसर जिते अधिक, तार आनंद
ଭୋଗ କରିବା ଆନନ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଶକ୍ତି, ସେଟା ତ ଆନନ୍ଦ ଗ୍ରାହିକା ଶକ୍ତି, ରସ ଗ୍ରାହିକା ଶକ୍ତି। ଆଉ ଆମର ରସ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ନାଇଁ କି ରସ ରତ୍ନ ଚିହ୍ନା ଗ୍ରାହିକା ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧିଟା ଯାହାର ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଆନନ୍ଦ ଶୋଷଣ କରିପାରେ, ଶୋକ କରିପାରେ। ଜ୍ଞାନ ଯାହାର ଅତି ଅଳ୍ପ ସେଇ ଆନନ୍ଦଟା ସେ ବେଶୀ ଭୋଗ କରିପାରିବନି, ଏତିକି ଟିକେ ତା ଭିତରକୁ ବସିବ। ଅତଏବ ସକଳ ବେଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ, ସକଳ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ଆଧିପତ୍ୟ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ଯୌବନ, ଚିର ଯୌବନ, ଅଖଣ୍ଡ ରୂପ ଯୌବନ, ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାଠି ହେଇଗଲା ତାହା ହଉଛି ଜାଗତିକ ଆନନ୍ଦର ଶେଷ ସୀମା। ଆମେ ସବୁ ଜାଗତିକ ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ କରୁଛେ, ଟିକେ ଟିକେ କାହାର କଣ ଅଛି, କାହାର ପିଲାଟି ଭଲରେ ଅଛି, କାହାର ପତ୍ନୀଟି ସୁଶୀଳା ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ, ଆଉ କାହାର ପଇସା ପତ୍ର ଯୋଉଠି ବେଶ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ କାହାର ରୂପ ଦେଖିବାକୁ କିଏ ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଅଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ବାପ କରିଦେଇ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାହାର କଣ ଟିକେ ଜାଗତିକ ସୁଖ। ତ ଏ ଜାଗତିକ ସୁଖଟା ଟପ୍ ଶେଷ ସୀମା, ଏ ତିନିଟା ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଏକାଠି ହେଇଗଲା, ସକଳ ବିଶ୍ୱର ଆଧିପତ୍ୟ, ସକଳ ବେଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ, ଅଖଣ୍ଡ ରୂପ ଯୌବନ, ଏତକ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାଠି, ଗୁଡେ ଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଥିଲେ କଣ ହବ, ଯଦି ଯୌବନ ନଥିବ କି ବେମାରିଆଟା ହେଇଥିବ ଆଉ କଣଟେ ଭୋଗ କରିବ, ଖାଲି ଜମା ହେଇଥିବ ନା ସବୁ, ଆଉ କଣ ନାଇଁ କି? ତ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର। ତ ଏ ତିନିଟା ଏକାଠି ହେଲେ ଅଖଣ୍ଡ ହଉଛି ଜାଗତିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦ, ୟାଠୁ ବଡ ଆନନ୍ଦ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ଲୋକଟା ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ କରେ ତାର 100 ଗୁଣ ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ କରନ୍ତି ଗନ୍ଧର୍ବ, ଅପ୍ସରସ, ଯକ୍ଷ, କିନ୍ନର, କିମ୍ପୁରୁଷ ଗଣ। ଯକ୍ଷ, କିନ୍ନର, କିମ୍ପୁରୁଷ, ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଣ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ କରନ୍ତି 700 ଗୁଣ ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ କରନ୍ତି ଅଗ୍ନି, ଇନ୍ଦ୍ର, ବାୟୁ ପ୍ରଭୃତି ଦେବତା ଗଣ। ଦେବତା ମାନେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ କରନ୍ତି ତାର 100 ଗୁଣ ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ କରନ୍ତି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର। ଇନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ କରନ୍ତି ତାର 1000 ଗୁଣ ଆନନ୍ଦ, 1000 ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100 ଥିଲା, 1000 ଗୁଣ ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ କରନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, କାହିଁକି ଜ୍ଞାନର ପରିସରଟା ତାଙ୍କର ବେଶୀ। ତେଣୁ 1000 ଗୁଣ ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯେଉଁ ପରିମାଣର ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ କରନ୍ତି ତାର 1000 ଗୁଣ ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ କରନ୍ତି ତ ବ୍ରହ୍ମା, ଲୋକପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମା ଯେଉଁ ପରିମାଣର ଆନନ୍ଦଟା ଭୋଗ କରନ୍ତି ତା ନାଁ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଆନନ୍ଦଟା କେତେ ଗୁଣ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ। ଏ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସାଗରରେ ଯୋଉମାନେ ବୁଡି ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖଟା ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନା, ଭୋଗ ହୁଏ ନା। ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବାଧେ ନା। କେମିତି ବାଧେ ନା? ଯାହା ପକେଟରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧରିକିରି କିଏ ବୁଲୁଛି ନାଇଁ କି, କିଏ ଅଛି 20-25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧରିକିରି ସେ କାରବାର କରୁଛି, ଆଉ ସେ ନୌକାରେ ଗଲାବେଳକୁ, ପ୍ଲେନରେ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ 10 ପଇସା ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ପ୍ଲେନରୁ ଖସିକିରି, ସେ ତା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇବ କି 10 ପଇସା ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି? ତା ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ। 20-25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାରବାର ଯିଏ କରୁଛି, ଗଣା ଗଣି ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛି, ତା ଗୋଟେ 10 ପଇସା କି 4 ଇଞ୍ଚ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା କି ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ଯେମିତି ତା ପାଇଁ ବ୍ୟଥିତ ହୁଏ ନା, ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭୋଗ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ସାଂସାରିକ ଯେତେ ବଡ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଥିତ କରିପାରେ ନା। ଏତାଦୃଶ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭୋଗ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମରେ ବା ଆତ୍ମାରେ, ଆତ୍ମା ଓ ବ୍ରହ୍ମ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ, ଖାଲି ନାଁଟା ସିନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ନାଁଟା ସିନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଚକାଡୋଳା ଜଣେ ନା, ଆଉ ଖାଲି ନାଁଟା ଯେମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାଇଁ କି, ଆତ୍ମା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ। ତ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାରାମାଶ୍ଚ ମୁନୟ, ଏଭଳିଆ ବ୍ରହ୍ମରେ ରମଣ କରୁଥିବା, ବ୍ରହ୍ମରେ ତ ରମଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା, କାହିଁକିନା ବ୍ରହ୍ମଟା ଏକ ସ୍ଥାଣୁ ନିରାକାର ପଦାର୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ତାକୁ ଆତ୍ମାରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମାରାମାଶ୍ଚ ମୁନୟ, ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ନିରନ୍ତର ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦରେ ବୁଡିକିରି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାରାମାଶ୍ଚ ମୁନୟୋ ନିରଗ୍ରନ୍ଥା ଅପ୍ୟୁରୁ କ୍ରମେ କୁରବନ୍ତି ଅହେତୁକେଂ ଭାଗତିଂ ଇଥଂ ଭୂତ ଗୁଣୋ ହରି। ଏ ଶ୍ଲୋକଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପରଦିନ, ଖାଲି ତ ଆମର ପାଠ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲେ ପରଦିନ ନାଇଁ କି। ଆତ୍ମାରାମାଶ୍ଚ ମୁନୟ,
ପରମାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦରେ ରମଣ କରୁଥିବା ବିଚରଣ କରୁଥିବା ମୁନି ଋଷି ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଟିକେ କଥାର ସ୍ୱାଦ ପାଇଗଲେ, କଥାର ସୁଯୋଗ ପାଇଗଲେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। କବି ଭି ଇଡ଼ିତମ୍, କବି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭୋଗୀ ବ୍ରହ୍ମବିତି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତବ କଥାମୃତ ପୂଜିତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେମାନେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। କାହିଁକି? ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭଳିଆ ବସ୍ତୁ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଯୋଉଠି ବିଚଳିତ କରିପାରିବନି। ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଥା ପ୍ରତି କାହିଁକି ଏତେ ଲୋଭ ଆସିଲା? ହୋ କଣଟେ କଥାରେ ଅଛି, କଣଟେ କଥାରେ ଅଛି, କିଛି ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କଥାରେ କଣ ଅଛି କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି କଥା ଏମିତି ଟାଣି ଦଉଛି? ଇଥମ୍ଭୂତ ଗୁଣ ହରିହି, ଭଗବାନଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟାର ସନ୍ଧାନ ଆମେ ସହଜରେ ପାଉନେ। ସେଟା କି ଶକ୍ତି? କଥା ମାଧୁରୀ, ଲୀଳା ମାଧୁରୀ। ଏମିତି ଗୋଟେ ମଧୁରତା ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଯେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା କଥା, ତାଙ୍କର ମହିମା କଥା, ଭାଗବତ କଥା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। କବି ଭିରୁଡ଼ିତମ୍, କବି ଭିରୁଡ଼ିତମ୍ ତବ କଥାମୃତମ୍, କବି ଭିରୁଡ଼ିତମ୍, କବି ଭି, କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଇଡ଼ିତ, ପୂଜିତ, ସମ୍ମାନିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଥାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରି କଥା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, କଥା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତଙ୍କର ଆରମ୍ଭ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତଙ୍କର ଆରମ୍ଭ। ସୌନକ ପ୍ରଭୃତି 60,000 ଋଷି ସବୁଗୁଡାକ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭୋଗୀ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ, ସବୁଗୁଡାକ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ, ସବୁଗୁଡାକ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭୋଗୀ। ଯାହା ହଉ 60,000 ଭିତରୁ ଯଦି ବା କାଁ ଭାଁ 10-5,000 ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦର ସିଦ୍ଧ ସ୍ତରକୁ ନ ଯାଇଥିବେ, ଚେଲା ଫେଲା ଉଡା ହେଇଥିବେ, ବାକି ବୁଢା ବୁଢା ସୌନକ ଭଳିଆ ଋଷି ଗୁଡାକ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ନା, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ସୌନକ ନିଜେ ଭୃଗୁବଂଶୀୟ ଋଗ୍ବେଦର ପରମାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଋଗ୍ବେଦରେ ତାଙ୍କର ମାଷ୍ଟରୀ। ସୌନକଙ୍କୁ ଋଗ୍ବେଦାଧ୍ୟାୟୀ କୁହାଯାଏ। ଯୋଉ ସୌନକ ସୁତ ସୌନକ ସମାନ, ସେ ଋଷି ମାନେ ନିରନ୍ତର ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ ସରୋବରରେ ଅବଗାହନ କରୁଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସାଗରରେ ଅବଗାହନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଯେ ଜାତିରେ ସୁତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଉଭୟଙ୍କର ନାହିଁ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କର ମିଳିତ ସନ୍ତାନ, ପିତା କ୍ଷତ୍ରିୟ ମା ବୈଶ୍ୟ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁତ କୁହାଯାଏ। ବାପ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମା ବୈଶ୍ୟ। ଯୋଉ ଦାସୀ ମାନେ ସବୁ ରାଜ ପରିବାରରେ ଥାନ୍ତି, ବୈଶ୍ୟ କୁଳ ସମ୍ଭୂତା କନ୍ୟା ମାନେ ରାଜ ପରିବାରରେ ରାଜକୁମାର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ, ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାକୁ ସୁତ କୁହାଯାଏ। ସୁତ ଜାତି ସେଇଟା। ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଏ ସୁତ ଜାତିର ସାରଥିତ୍ୱ, ରଥ ଚଳେଇବା ଏବଂ ଘୋଡା ମାନଙ୍କର ଅଶ୍ୱବିଦ୍ୟା ସେମାନେ ଭଲ ଜାଣନ୍ତି। ଅଶ୍ଵ ପାଳନ କରିବା, ରଥ ଚଳେଇବା, ଖବର ନିଆଣ କରିବା, ଦୂତ ଓ ବାର୍ତ୍ତାବହ ରୂପେ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଖବର ନିଆଣ କରିବା, ଗୋପନୀୟ ଖବର ସଂକେତ ସିଦ୍ଧିପତ୍ର ନିଆଣ କରିବା। ଏଇ ଜାତିରେ ସେ ପିଲା। ତାଠୁ ବସିକରି 60,000 ଋଷି କାହିଁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ? ତାଠୁ 60,000 ଋଷି ବସିକରି କାହିଁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ? ପ୍ରାୟ ସବୁ କବି ଗୁଡାକ କଥା ଶୁଣିବାରେ କାହିଁ ଏତେ ତନ୍ମୟ ହୋଇଥିଲେ? ଯେମିତି ସୂତଙ୍କୁ ପାଇଗଲେ, ସୂତ କହ କହ, ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ତୁମ ପିତା ପୁରାଣ କହୁଥିଲେ, ହେ ସବୁ ବସିକରି ବୁଢା ବୁଢା ମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆମେ ପିଲା ପିଲା ହେଇଥିଲୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲୁ।
तापर तुम पिता मृत्यु होगला बोली शुणलु आउ शुणलु जे तुमको तांगर सबुतक शक्ति दिखाई बोली आज पर्यंत तुमको आम पाई नथिलु तमे से सूतटी ना हाँ आज्ञा रोमहर्षण पुओटी तमे ना हाँ आज्ञा मु रोमहर्षण पुत्र सूत आ पुराण कथा सब जानिच ना जहाँ मत कृपा होती ठाकुर से जानी आ बड़ आनंदर कथा बस 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 आसिक तुम आम यज्ञ आज्ञा उच्चासन बसैकरी ऋग्वेदाध्यायी सौनक भाया ब्राह्मण अन्य सब ऋषि गुड़ाक तले बसिक शुणुंट आसन बसैकरी अब्राह्मण पिलाटा कथार पूजा करूना कवि भी ईड़ितम कौन अच्छी या भितर मसला जे तब कथामृत कौन मसला अच्छी से कथा कही होनी ये श्लोक कही ना इत्थम भूत गुण हरि एटा हरिंगर प्रभाव एटा कौन ता भितर अच्छे आम कहीपर कहीं कथामृत टाणी दौची कहीं कथामृत टाणी दौची भगवान शंकर दिने कैलाश बसते तो हठात उठिले बोले ए पार्वती मो पे आज रोषे करनी ना कहीं ना मुझे जाऊँ गोटे आड़े बुली कौदिन आसो ना कहीपारूनी 4-8 दिन डेरी हम कि मासे 2 मास लगे भोलानाथ तो कौन ठिकाना अच्छे ना कुआड़े जाऊच कहून ना मुझे जाऊँ गोटे आड़े बुली मुझी पार्वती कहले मुझी सांगे आ तुम जाकि कौन कर ना मुझी तो कौन कर घर तो कर निरूपा कहले हो बस षंढे बसले 2 जन आग गले सीधा आज्ञा अगस्त्य मुनि को आश्रम सीधा अगस्त्य मुनि को आश्रम जा पहुंचले अगस्त्य मुनि को आश्रम पहुंचकरी अगस्त्य मुनि देखिदे शिव पार्वती आसुँच मन खुशी होगा स्वागत कले आसतु आसतु कि भाग्यवर आश्रम को आपण आसिले फल मूल पादासन आसन देमी अगस्त्य ऋषि आ सब व्यवस्था कर सारा पर बसेले एक बार त्रेताजुग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही त्रेता जुगरे थरे शंभु भगवान शंकर जाई अगस्त्य ऋषिंकर आश्रम रे पहुंचे सेठी दिन ओलिया रहिले खाइले पीले आराम रे रहिले सेठू भगवान शंकर कहले बोले अगस्त्य गोटे कथा पचारि कहटी ना आज्ञा कौन कहना नहीं मत टे मूलरू रामायण टा कहटी कि कथा प्रभु मु आपण को मूलरू रामायण टा कहबी मु आपण को मूलरू रामायण कथा कहबी या रामायण रो स्रष्टा किए रामायण रो निर्माता किए राम तत्व राम रहस्य राम लीला कहा हृदय स्फूर्ति होता नहीं कि ये रामायण वस्तु को कौन कहते गोसाई जी रचि महेश निज मानस राखा जानि समय शिवासन भाखा ताको तैयारी करके रामायण कथा वस्तु टिकी निज हृदय लुचेक रखुले कथा टे रामलीला टिकी निज अंतःकरण भितर भोग करुले एमती गोटे परिस्थिति आसला जे पार्वती आगे कहू बाध्य पार्वती आगे से जिनिसटा को प्रकाश करते तापर समस्त आम सीना जानलु आज्ञा आपण तो रामायण प्रथम प्रवक्ता जमी भागवत कार व्यासदेव रामायण कार तो आपण आपण को मु कौन रामायण बुझी ना हाँ हे मु कौन गोटे लिखी से तो बुढ़ा होगले सब विस्मरण होची मोर मन पड़नी कौन कौन लिखी टे कहून हो मु लिखिले कौन है तो पढ़च अगस्त्य बुझी पकड़े प्रभु कथा रस भोग करने कि भगवत कथा माधुरी कथामृत पान करने आपण व्याकुल ही कैलाश छाड़ी ठीक पड़ी आई कैलाश छाड़ी ठीक पड़ी आई मो मुहर शुणे मो प्रति एत कृपा प्रभु मु शिव को
ହରି କଥା ଶୁଣେଇବି। ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ବୋଲି ୟାଠୁ ବଡ ଭାଗ୍ୟ ମୋର ଆଉ କଣ ଅଛି। ଏକାବେଳକେ ହରିହର ଉଭୟଙ୍କ କୃପା ମୋ ଉପରେ। ହରିଙ୍କ କଥା ମୁହଁରୁ ବାହାରିବ, ଆଖି ହରଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖୁଥିବ। ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଖୁସି ହେଇକି ଅନର୍ଗଳ ଭାବରେ ତନ୍ମୟ ଚିତ୍ତରେ ଏ ସୁଯୋଗ ଆଉ ମିଳିବ କି? ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଛି ହରି କଥା, ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି ହର। ଦିଟା କୃପା ଏକାବେଳକେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତନ୍ମୟ ହେଇକିରି କହିଲେ। ସମସ୍ତ ରାମାୟଣ ଶୁଣିଲେ। ଆଉ 2-4 ଦିନ ଲୋଭ କରିକି ସେଠି ମଧ୍ୟ 4-8 ଦିନ ରହିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ବେଶୀ ହଇରାଣ କଲେ, ସାଡେ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଉଇ ଲାଗିଯିବଣି। ନିରୁପାୟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଠିକ ବାଟ ମଝିରେ ହିଁ ରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ସୀତାଙ୍କ ହରେଇକିରି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତମେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଅନେକ ପୁରାଣ ଭିତରୁ ତ ଆମେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପାଇବା। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଯୋଗ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଦିଟାର, ଯୋଗ ଆଉ ଜ୍ଞାନ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ, ଏ ଦିଟାର ମାଲିକ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ଶିବ ନୁହନ୍ତି? ଶିବ ନୁହନ୍ତି? ନିଗମନେତି ଶିବ ଅନ୍ତ ନ ପାବା। କାହା ସାଥିରେ ତୁଳନା ହେଲା ଶିବଙ୍କୁ? ବେଦ ସାଥିରେ। ବେଦଙ୍କର ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ, ଶିବଙ୍କର ସେତିକି ଜ୍ଞାନ। ଏତାଦୃଶ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର, ତାଙ୍କର କଣ ଦରକାର ଥିଲା ଯେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବ ବୋଲି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଳେଇଥିଲେ। ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଳେଇଥିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥାଷ୍ଟକରେ କି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଲେଖା ହଉଛି ହଉ ଜଗନ୍ନାଥାଷ୍ଟକ, ଜଗନ୍ନାଥାଷ୍ଟକ ଯା ଲେଖା ହଉଛି ହଉ। କେତେକ କହନ୍ତି ଏଟାକୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବାଣୀ, କେତେକ କହନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୁଖବାଣୀ। କାହିଁକି ନା ଯେତେ ସ୍ତବ ସ୍ତୁତି ସବୁଗୁଡା ତ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୋଲି ଆମେ ମାନୁଛେ। ସବୁ ମିଠା ମିଠା ଗୁଡାକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବୋଲି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇ ସ୍ତୁତିଟାରେ, ଜଗନ୍ନାଥାଷ୍ଟକଟାରେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ମତଟା ଫୁଟିଛି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତଟା ତ ନିରାକାରବାଦୀ। ସେ ତ ଦାସ୍ୟାମୃତ ଚାହାନ୍ତିନି, ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ହେଲା ତାଙ୍କ ଭାବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାରେ ମୁଁ ଦାସ ରୂପେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଥିବାରୁ ନିଜକୁ କଣ ମାଗିଲେ? ନବେଇ ଯାଚେ ରାଜ୍ୟଂ ନଚମା କନକ ମାଣିକ୍ୟ ବୈଭବଂ ନବେଇ ଯାଚେ ରମ୍ୟାଂ ସକଳ ଜନ କାମ୍ୟାଂ ବରବଧୁଂ। ନବେଇ ଯାଚେ ରାଜ୍ୟಂ, ମୋର ରାଜ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ନଚ କନକ, ନଚ ମାଣିକ୍ୟ, ନଚ ବୈଭବ, ଏଗୁଡା ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଗୁଡାକ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମତେ ଏଗୁଡା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରଚୁର ରାଜ୍ୟ ମାଲିକାନା ମତେ ଇନ୍ଦ୍ର କରିଦବ, ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କରିଦବ, ସେଗୁଡାକୁ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ରାଜ୍ୟ ଫାଜ୍ୟ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପଦ, ମଣି ମାଣିକ, ହୀରା ନୀଳା, ଇଏ ସବୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ। କନକ ମାଣିକ୍ୟ ବୈଭବମ୍, ଏପରିକି ନବେଇ ଯାଚେ ରମ୍ୟାଂ ସକଳ ଜନ କାମ୍ୟଂ ବରବଧୁ। ବୋହୂଟିଏ, ବଧୂଟିଏ, ପତ୍ନୀଟିଏ, କେମିତି ପତ୍ନୀଟିଏ? ରମ୍ୟାଂ, ପରମ ରମଣୀୟ, ପରମ ସ୍ୱଭାବ ସୁଶୀଳା, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱଭାବ, ଶାନ୍ତ ସରଳ ସ୍ୱଭାବ, ରମ୍ୟାଂ ସକଳ ଜନ କାମ୍ୟାଂ। ଏ ଜଗତରେ ଯୋଉ ବସ୍ତୁକୁ ଜଗତର ସମସ୍ତେ ଖୋଜନ୍ତି, କେହି କେହି ଅଛନ୍ତି ଧନ ସମ୍ପଦ ଖୋଜୁନଥିବେ। ହଁ, ଏ ପେଟକୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲେ ଦେଗଲା ପେଟ ବୁଲେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୋଟେ ଠୋଳ କରି ମରିବା ଡକୈତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏମିତି କେହି କେହି ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବରବଧମ୍, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବଧୂଟିଏ, ପତ୍ନୀଟିଏ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକିରି ମାଗୁଛନ୍ତି ପରା ଚଣ୍ଡୀରେ, ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍ଗ ମନୋରମାଙ୍ଗ ଦେହି ମନୋବୃତ୍ତି ଅନୁସାରିଣୀ। ସପ୍ତଶତୀ ଚଣ୍ଡୀରେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ କିଛି ନଦୀ ମା ପଛେ, ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍ଗ ମନୋରମାଙ୍ଗ ଦେହି, ମୋ ମନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ମତେ ମିଳୁ। ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍ଗ ମନୋରମାଙ୍ଗ ଦେହି ମନୋବୃତ୍ତି ଅନୁସାରିଣୀ, ମୋର ମନୋବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ, ମୋ ମନର କଥା ଯେ ଜାଣିକିରି ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଥିବ।
ତ ଏତାଦୃଶ ସକଳ ଜନ କାମ୍ୟାଙ୍ଗ ବରବଧୁ ନ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମାଗୁନି ଯୋଉଟା ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ନବେଇ ଯାଚେ ରାଜ୍ୟଂ ନଚକ ନକମାଣି ବିଭବଂ ନବେଇ ଯାଚେ ରମ୍ୟାଂ ସକଳ ଜନ କାମ୍ୟାଙ୍ଗ ବରବଧୁ। ହେଲେ ଆଉ କଣଟା ଚାହୁଁଛୁ? ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ଚାହୁଁନୁ, ଏ ଜଗତରେ ସବୁଠୁ ବଡ ସୁଖ ରମଣୀ ସଙ୍ଗ ସୁଖ ସେଟା ତ ଚାହୁଁନୁ, ଆଉ କଣଟା ଚାହୁଁଛୁ ମୂର୍ଖ? ଆଉ କଣ ବଡ ଜିନିଷ ଅଛି? ସଦା କାଳେ କାଳେ ପ୍ରମଥପତି ଗୀତ ଚରିତ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ତମ କଥାମୃତ ମତେ ସବୁବେଳେ ମିଳୁଥାଉ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତମ କଥାମୃତ ମିଳୁଥାଉ। ନାଇଁ କି? କଣ ଅଛି କଥାମୃତରେ? କଣ ଅଛି କଥାମୃତରେ? ଏ କଥାମୃତରେ କଣ ଅଛି ଯେ ସବୁ ଛାଡି ଦେଇକିରି ସେ ଲୋକଟା ଜାଣିଛି ନା କଣ ଅଛି? ନ ଜାଣିଥିଲେ ଭାଇଥାନ୍ତା। କଥାମୃତରେ କଣ ଅଛି? ସଦା କାଳେ କାଳେ, ଫେରେ କେବେ ହେଲେ ବନ୍ଦ ହବନି, ସବୁବେଳେ ମତେ ମିଳୁଥିବ। ଏଇଟା ବନ୍ଦ କର। ସଦା କାଳେ କାଳେ, କାଳେ କାଳେ ପ୍ରମଥପତି ନା। ପ୍ରମଥ କହିଲେ ଦେବତା। ପ୍ରମଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦେବତା। ପ୍ରମଥପତି ଦେବଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପତି ସ୍ୱରୂପ, ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ପ୍ରମଥପତି ନା ଗୀତ ଚରିତ। ତାଙ୍କ ଲୀଳା କଥା କେବଳ ମତେ ଗାନ ହଉଥିବ, ମୁଁ ଶୁଣୁଥିବି। ସେ ମୁଁ ଗାଇବିନି, ଗୀତ କିଏ ଜଣେ ଗାଉଥିବ, ସେଇ ଚରିତ୍ରଟା ମୋ କାନରେ ପଡୁଥିବ। ଏତିକି ମତେ ଦିଅନ୍ତି। କଣ ସେ ପାଇছে ନା ତା ଭିତରୁ? ନହେଲେ କନକ ମାଣିକ୍ୟ ବୈଭବ ସବୁ ଆଡେଇ ଦେଇକିରି ସେ ଚାହୁଁଛି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ମୋ କାନରେ ପଡୁଥାଉ। ଏ ତ ଆମରି କଥା, ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା। ନିତ୍ୟ ଏଟାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥାଷ୍ଟକ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନୀତି ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଶ୍ଲୋକର ମର୍ମ କଣ? ପ୍ରମଥପତି ନା ଗୀତ ଚରିତ ଭାଗବତ କଥା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା, ରାମ କଥା, କୃଷ୍ଣ, ସେ ତ ସବୁ ନା। ରାମକୃଷ୍ଣ ନୃସିଂହ ସବୁ ତ ସେ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ନିରନ୍ତର ମୋର କାନରେ ପଡୁଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଟା ଆଉ କହିବାନି। ବେଶୀ ସମୟ ଧ୍ରୁବରେ ଆ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବା ନାଇଁ କି? ଆ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭୋଗ କରୁଛି ନା ନାହିଁ? ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭୋଗ କରୁଛି ନା ନାହିଁ? କରୁଛି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଚିଲେ ତୁ କଣ ବର ମାଗେ? ଧ୍ରୁବ କଣ କହିଲା? ନାଇଁ ବର ମାଗିବିନି, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ବଣକୁ କାହିଁ ଆସିଥିଲୁ? ଦରକାର ନାହିଁ କଣ? ତୁ କଣ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକିରି ଆସିଥିଲୁ ନା ବଣକୁ? ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲି ସିନା। କଣ ପାଇଁ ବଣକୁ ଆସିଥିଲୁ ଯେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗିବି ବୋଲିକିରି ଆସିଥିଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ସ୍ଥାନାଭିଳାଷୀ ତପସ୍ୀ ସ୍ଥିତୋହଂ କିନ୍ତୁ ତ୍ୱାଂ ପ୍ରାପ୍ତବାନ, ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଗଲି, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ ପାଇଗଲି। ତ୍ୱାଂ ପ୍ରାପ୍ତବାନ ଦେବ ମୁନୀନ୍ଦ୍ର ଗୁହ୍ୟ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମୁନୀନ୍ଦ୍ର ଗଣ ଯାହାକୁ ପାଆନ୍ତିନି ତାକୁ ପାଇଲି। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ପିତୃସିଂହାସନ ପାଇଁ, ପିତୃସିଂହାସନ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଲି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ କାଚ ଖଣ୍ଡେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଅଳିଆ ଗଦା ଦରାଣ୍ଡୁ ଗୋଟେ ରତୁଣ୍ଡେ ବାହାରି ପଡିଲା ସେ ଭିତରୁ। ଭଙ୍ଗା କାଚ ଖଣ୍ଡେ ତାର ଦରକାର। ଭଙ୍ଗା କାଚ ଲୋକେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପଡିଥାଏ। ସେ ମାଟି ଦରାଣ୍ଡୁ ଥିଲା, କାଚ ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର, ତ କାଚ ଖଣ୍ଡେ ଭିତରୁ ବାହାରିବ ପରା ବୋଲି। ତ ଦରାଣ୍ଡୁ ମାଟି ଲୋକେ କେତେ କାଚ ଭଙ୍ଗା ହେଇକିରି ପଡିଥାଉଛି ଅଳିଆ ଗଦାରେ। ଏମିତି ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଗୋଟେ କାଚ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଯିବ, କାଚଟେ ତାର ଦରକାର। କାଚ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ତା ଗୋଟେ ମଣି ବାହାରି ପଡିଲା। କି ଜିନିଷରେ? ଜଣେ ପଚାରିଲେ ଏଟା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହବ ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳ ମଣିଟା। କାଚଙ୍ଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅପି ଦିବ୍ୟ ରତ୍ନମ୍, କାଚ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଦିବ୍ୟ ରତ୍ନ ପାଇଲା ଭଳିଆ ପିତୃସିଂହାସନ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଗଲି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ମତେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପାଇଯେ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ହୁଏ କି? କିଛି ମାଗୁନି। ଅତଏବ
ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବା ଧ୍ରୁବ କୁ ଯେତେବେଳେ ଚା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବା ବୋଲି କହିଲେ, ଏ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଟା ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ଭୋଗ କରୁଛୁ ରେ ଧ୍ରୁବ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ଆମେ ତ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଟା ହିସାବ କଲେ ଏଇକ୍ଷଣି ସେ କିଭଳିଆ ଆନନ୍ଦ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭବେତ ଏଷ ଚେତ ପରାର୍ଧ ଗୁଣୀକୃତ, ସେଇ ଉପନିଷଦରେ ଅଛି ଏଇଟା, ଯୋଉଠି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହଉଛି କେତେ ପରିମାଣ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭବେତ ଏଷ ଚେତ ପରାର୍ଧ ଗୁଣୀକୃତ, ଚେତ ପରାର୍ଧ ଗୁଣ। ପରାର୍ଧ କହିଲେ ଏକରେ 16ଟା ଶୂନ, ଏକରେ 6ଟା ଶୂନ ହେଲେ ଲକ୍ଷେ, 8ଟା ଶୂନ ହେଲେ କୋଟିଏ, 10ଟା ଶୂନ ହେଲେ ଅରବେ, ଅରବ, 16ଟା ଶୂନ, ଏତିକି ଗୁଣ ଅଧିକା। ଧ୍ରୁବରେ ତୁ ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭୋଗ କରୁଛୁ ତାର ପରାର୍ଧ ଗୁଣ, ତାର ପରାର୍ଧ ଗୁଣ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରହିଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ଚାଯିବା ସେଠିକି। ଧ୍ରୁବ କହିଲା ନା, ମୁଁ ଯିବିନି। କି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପାଇଲୁ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବଳରେ ତତେ ଜଗତ ତୁଚ୍ଛ ହେଇଗଲା ଯେ ପିତୃସିଂହାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହୁଁନୁ, ଆଉ ତାର ପରାର୍ଧ ଗୁଣ ଆନନ୍ଦ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାସ, ସେଠିକି ଯିବୁନି କାହିଁକି? ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ତାଠୁ ଆରି ସିନା ଏକରେ 16ଟା ଶୂନ, ଏତିକି ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଠୁ ବେଶୀ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛି ଯେ ସେଠି ଏକରେ 32ଟା ଶୂନ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ସମାନ ହବ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦର ପରାର୍ଧ ଗୁଣ, ପରାର୍ଧ ତ 16ଟା ଶୂନ, 32ଟା ଶୂନ ଦେଲେ ଯେତିକି ଗୁଣ ହବ ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ଗୋଟେ ଜାଗା ପାଇକି। 16 ଶୂନକୁ କାହିଁକି ଯିବି 32 ଶୂନ ଛାଡ଼ିକିରି? କୋଉ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି? ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି। ନା ଆପଣ କୁଆଡୁ ଜାଣିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବା ସ୍ଥାନ ସିଏ ନୁହଁ। ଆଉ କିଏ ଜାଣିଛି? ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଉ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ? ନା ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ନା, ମୁଁ ସେଟା ଆମର ଜାଗା, ଆପଣଙ୍କର ସେଠିକି ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ସେଗୁଡା ପାଇବେନି ତ, ଆପଣଙ୍କ କପାଳରେ ଲେଖା ନାହିଁ ସେଟା। ଆଉ କିରେ କୋଉ ଜାଗା? ନା ଯୋଉଠି ବସିକିରି ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ସାଧୁ ମାନେ, ନିର୍ମଳ ଅନ୍ତଃକରଣ ସାଧୁ ମାନେ ପ୍ରଗଳଭ ଭାବରେ ପରମାନନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ ତନ୍ମୟ ହେଇ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଗାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନ। କଣ ଧ୍ରୁବ ସେଥିରୁ ସନ୍ଧାନ ପାଇଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ସେଥିରେ ଅଛି ଯେ, ଆମେ ତ ଏ ଶ୍ଲୋକଟା ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନା, ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁହୁ ପ୍ରବହତାଙ୍ଗ ତୈମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା। ଆଉ କଣ ତା ଉପରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯା ନିବୃତ୍ତି ତନୁଭୃତା ତବ ପାଦ ପଦ୍ମ, ସେ ଶ୍ଲୋକଟା ମୋର ପୁରା ଘୋଷା ନେଇ। ଏଇଟା ଆହୁରି କଡା, ଏଇଟା ଆହୁରି କଡା, ଅର୍ଥ କରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ସହଜଟା, ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି ବୁଝେଇ ଦେବାକୁ ସୁବିଧା, ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। ଅତଏବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଧ୍ରୁବ ପ୍ରଭୃତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଖୋଜିଲେ ଆମେ ଆହୁରି କେତେ ପାଇବା, ନାଇଁ କି? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମୁହଁ ଶୁଖେଇକିରି ବସିଥିଲେ, ଖିଆ ନେଇ, ପିଆ ନେଇ, ଆନନ୍ଦ ନେଇ, ଉତ୍ସବ ନେଇ, ଖେଳ ନେଇ, କୌତୁକ ନେଇ, କାହା ସାଥିରେ ମିଶୁନାହାନ୍ତି। ଦଶରଥ ବଡ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲେ। ଲମ୍ବି ଯିବ କଥା, ଆଉ ଦୂରକୁ କହିବାନି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତ ଦଶରଥ ବଡ ଚିନ୍ତାରେ ପଡି କହିଲେ, ଶେଷକୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏ ପିଲାଟା କିଛି ଖାଉନି ପିଉନି, ଡାକିଲେ ଶୁଣୁଛି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗୁଙ୍ଗାଟା ହେଇ ରହୁଛି, କଣ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରି ରହୁଛି, ତା ମୁହଁରେ ହର୍ଷ ନାହିଁ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ନାହିଁ, କଣ ହଉଛି ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦଶରଥଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଗଲା ଭର। ରାମ ଖାଲି ଗମ୍ଭୀର ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି, ଖେଳ ନାହିଁ, କୌତୁକ ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ଅଳି ନାହିଁ, ଅର୍ଦଳି ନାହିଁ, ଉତ୍ପାତ ନାହିଁ, ଦୁଷ୍ଟାମି ନାହିଁ। ଏଗୁଡାକ ନହେଲେ କଣ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି? ଦି ଚାପଡ଼ା ସିନା ମା ବାପା ମାନେ ମାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟା ଯଦି ଦୁଷ୍ଟ ନ ହେଇକି ମାନ୍ଦା ହେଇ ବସି ରହିଲା, ତାଙ୍କର ବଡ ଦୁଃଖ। କାହିଁକି ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁନି? ତ ଯେତେବେଳେ ରାମ ଏମିତିକା ବସିଲେ, ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ବଶିଷ୍ଠ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିକଲେ, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପଚାରି କଥାଟା ବାହାର କଲେ। ବାହାର କରିକିରି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଆଉ ରାମଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଥିବା ମାଳିନ୍ୟ ଦୂର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପାରିଲେ କି? ପାରିଲେନି। ବଶିଷ୍ଠ ଭଳିଆ ଲୋକ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର,
ରାମଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା ରହିଛି ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟାକୁ ସେ ସନ୍ଦେହ ଶଙ୍କାଟାକୁ ଦୂର କରିପାରିଲେନି। ସେଠୁ ବୋଲିକି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଦଶରଥ କହିଲେ ମହାରାଜ ମୁଁ ରାମକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବି। ନା ଆଜ୍ଞା କୁଆଡେ ଯିବେ? ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ନା ମାସେ 15 ଦିନ ଲାଗିପାରେ। କହିହେବନି ସେମିତି, ଡେରି ହେଲେ ମୁଁ ଖବର ପଠେଇବି। ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ତ ରାମ ଯିବେ, ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର ମୋର କ'ଣ ଅଛି? ସର୍ବସ୍ୱ ତ ଆପଣ, ସବୁ କିଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁଦେବ ପାଖରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ରହିଲା ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଏ ଜଗତରେ ଗୁରୁଦେବଠୁ କ'ଣ ବଡ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ଆଉ କିଏ ଅଛି କି? ପିତାର ସିନା ଟିକେ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଯିବ, ପିତାର ଟିକେ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଯିବ। ଏ ପିଲାଟା ମତେ ପୋଷଣ କରିବ କି ସହାୟତା କରିବ କି ପଥ ଯୋଗେଇବ କି, ନହେଲେ କାହିଁକି ଦେଲୁନି ରେ? କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣ ସାଧୁଟିଏ ଯଦି ଗୁରୁଦେବ ହେଇଥିବ ତାର କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଶା ରହିବ? ସେଥିପାଇଁ କି ଗୁରୁଦେବ ପାଖରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ରହିଗଲା ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ କଲ୍ୟାଣ ହବ, ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଦଶରଥ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ରାମକୁ ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ରାମକୁ ନେଇକରି ପଳେଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ହିମାଳୟ ପାର ହେଇକରି କେତେରେ ପଳେଇଲେ ସେଠୁ ସୁମେରୁ ପର୍ବତ ପାଖରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାମ ପଛରେ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି। ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଭଳିଆ ଖାଲ ପାଣି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ କାକ ବସିକିରି, କୁଆଟିଏ ବସିକିରି କାକଟିଏ ସେଠି ତର୍ପଣ କରୁଛି। ଗୋଟେ ତର୍ପଣ କରୁଛି। ତ ବଶିଷ୍ଠ ଯାଇକରି କ'ଣ କଲେ ନା କାକ ଯୋଉଠି ତର୍ପଣ କରୁଛି କୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ସେ କୂପ ଜଳରେ, ସେଠୁ ଆଜ୍ଞା 20-25 ହାତ ଦୂରରେ ଟିକେ ଚୁପ ହେଇ ଛିଡା ହେଲେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି। ରାମ ଟିକେ ଏମିତି ଗଳିକିରି ଚାହିଁଲେ, ମୋ ଗୁରୁଦେବ, ଆମ ଗୁରୁଦେବ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି କିଡି ବଡ ଲୋକ, ଯାହା ଚରଣରେ ଦେବତା ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର ଫନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତେ ଆସି ପ୍ରଣତ ହୁଅନ୍ତି। ଏ କାକଟାକୁ ଦେଖିକିରି କ'ଣ କାକଟା ପାଖରେ ଏମିତି କି ମହତ୍ଵ ଅଛି, କି ବିଶେଷତ୍ଵ ଅଛି ଯେ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ସାହସ କରି ତା ପାଖକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ଡାକି ମଧ୍ୟ ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେ ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛି ବୋଲି ଏମିତି କାକୁସ୍ଥ ହେଇକରି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଦୂରରେ। ସେ ମଧ୍ୟ ବଡ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହେଇକରି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପଛରେ ଚୁପ ହେଇକରି ଚାଲ। ଗୁରୁଦେବ ତ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇକି ଯାଉଛି, କୋଉଟାକୁ ସାହସ କରିବେ, ସେ ବି ପଛରେ ଛିଡା ହେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ କାକ ଏମିତି ମୁହଁ ବୁଲେଇଲା, ଏ ବଶିଷ୍ଠ। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ବଶିଷ୍ଠ ପାଟି କଲା, ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଜୁର କହନ୍ତୁ। ମୋର ମୁଦିଟା ପଡିଗଲା, ତର୍ପଣ କଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ମୁଦି ନହେଲେ କୁଶମୁଦ୍ରା ଲଗେଇବ କୁହେନି କି? ହାତରେ କୁଶବଟ ଲଗାନ୍ତିନି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି ଏ ସଂସ୍କାର ସବୁ ଆମର ଭାରତରୁ। କୁଶବଟୁଟେ ହାତରେ ଲଗେଇଲେ ହବ, ନହେଲେ ଯଦି ସୁବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ମୁଦିଟେ ଥିବ, ସୁନା ରୂପା ତମ୍ବାର ମୁଦି ଥିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନହେଲେ ତ କୁଶବଟୁ ଗୋଟେ ଲଗେଇକିରି ତର୍ପଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବ କୁହେ, ତାକୁ କୁଶବଟୁ କହନ୍ତି, ବଟୁକା କହନ୍ତି। କୁଶରେ ସେଟା ତିଆରି ହୁଏ। ସେ ମୁଦିଟେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ମୁଦିଟା ମୋର ଖସି ପଡିଲା ଏଇ ପାଣିରେ, ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି ଟା ଟିକେ ବାହାର କରିଦେବ ଟି? ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା। କାକ ଉଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲା। ଏଠି ବସିଲେ। ଏଠି ବସିକିରି କ'ଣ ନା ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ କୂଅ ଭିତରୁ ମୁଦିଟିଏ ବାହାର କରିବାକୁ କେତେ ସମୟ? ନାନାବିଧ ଶକ୍ତିରେ ଭରପୁର ସୁଡ଼ାକ, ତପ ଶକ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିରେ, ଯୋଗ ଶକ୍ତି ସବୁଥିରେ। ତ ସେ ବାହାର କଲେ କୂଅ ଭିତରୁ। ବାହାର କଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦେଖିଲେ କୂଅ ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଦି ଆହୁରି ପଡିଛି। କୋଉ ମୁଦିଟା କାଢିବାକୁ କହିଲେ କାଢି ଦେଇଥାଏ ସବୁ, ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ସେ ନେବେ, ଆଉ ଥରେ ପକେଇଦେବି ପଛେ, ସେଟା ପଛେ। କାଢୁ ସେଠି ଗଦା ହେଲାଣି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଯେତେ ମୁଦି କାଢିଲେ ସେ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି। ଏତେବେଳକୁ କାକା ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ବାହାରିଲା? ନା ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ମତେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ମୋର ଭୁଲ ହେଲା କି ତ୍ରୁଟି ହେଲା କି? ଭିତରୁ କ'ଣ କେତେ ମୁଦି ବାହାରୁଛି, କାହିଁକି ଗୁଡାକ ମତେ? ନା ଗୋଟେ ରାମ ଧରିକିରି କ'ଣ ଆସିଛ ମୋ ପାଖକୁ? ଏ ଭିତରୁ ଯେତିକିଟା ମୁଦି ବାହାର କଲଣି, ଆଉ ଯେତିକିଟା ମୁଦି ସେ ଭିତରେ ଅଛି, ସେତିକି ରାମ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କଲିଣି। 5 ବର୍ଷ ମୁଁ ବାଳକ ରାମ ସାଥିରେ ରହେ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁର ସଂକେତ ସ୍ୱରୂପ ମୁଦିଟିଏ ଧରିକିରି ପଳେଇ ଆସିଥାଏ ତା ହାତରୁ। 5 ବର୍ଷ ବାଳକର ସେଠି କୂଅ ଭିତରେ ପକେଇଥାଏ। ଯେତିକି ମୁଦି କୂପ ଭିତରେ ଅଛି, ସେତିକି ରାମ ମୋ ଜୀବନରେ ବିତିଗଲେଣି। ସେଇଠୁ ରାମଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଖୋଲିଗଲା। ଯାହା ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଏତିକିରେ ହେଇଗଲା ମୀମାଂସା। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଯୋଉ ଦେଶରେ ଆସିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲା। ରାମ ସେଠି ଚିନ୍ତା କଲେ, କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଏମିତି କେତେ ଥର ଆସିଲିଣି,
ମୁଁ ଆସିଲେ କାକ ଗୋଟେ ମୁଦି କରି ପର୍ବତ ଭଳିଆ ମୁଦି ଗଦା ହେଲାଣି, ମୁଁ ଏତିକି ଦର ଆସିଲିଣି, ମୁଁ କାହିଁକି ଆସୁଛି, ମୁଁ କିଏ? ଏଇତକ ତ ଉନ୍ମେଷ କରିବା କଥା। ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଆସୁଛି କି? ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କାହିଁକି ସଂସାରକୁ ଆସିଛି? କେହି ଆତ୍ମଜିଜ୍ଞାସା କର ଆସିଛି? ଏଇଟା ଯୋଉଦିନ ଆସିଯିବ ସେଦିନ ଆପଣ ଧୀରେ 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 ଆଗେଇ ଯିବେ। ଏ ଆତ୍ମଜିଜ୍ଞାସାଟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏ କୌଶଳ ଭୂଷଣ୍ଡଜୀଙ୍କର। ସେଇ ଭୂଷଣ୍ଡଜୀ କାକ ନାଇଁ କି ଦିନକ 4 ପ୍ରହରରୁ ସକାଳ ଓଳି ସେ ଯୋଉଠି ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି କାକ ଭୂଷଣ୍ଡୀ, ସେ ପାହାଡୁଟାର ମଝିରେ ଗୋଟେ ଅଧିତ୍ୟକା ଅଛି, ସେଟା ଖାଲୁଟା, ବିରାଟ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି, ପଦ୍ମ ଫୁଦମ ଫୁଟିକିରି ରହିଛି। ତାର ଚାରିପଟେ 4ଟା ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ, ସେ ଶୃଙ୍ଗ 4ଟା ଉପରେ ବଡ ବଡ 4ଟା ଗଛ ଅଛି। ତାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ, ଶୃଙ୍ଗର ଅଗ୍ରଭାଗରେ 4ଟା ବଡ ବଡ ଗଛ ଅଛି। ବଟ, ପାକରି, ପିପର, ରସାଳା। ବଟ ବରଗଛ, ପାକରି ପାଟଳି ଗଛ, ଯୋଉ ନାଲି ନାଲି ଫୁଲ ଫୁଟେ, ପାଟଳି ଗଛ, ବଟ, ପାକରି, ପିପର ବୋଲେ ଓସ୍ତ ଗଛ, ରସାଳା ବୋଲେ ଆମ୍ବ ଗଛ। 4ଟା ଗଛ ଅଛି। ଇଏ କାକ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକିରି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ବଟ ଛାୟାତର ଧ୍ୟାନ ସଧରହି ଜାପ ଯୋଗ ପା କରି ତର କରହି। ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇକିରି ପ୍ରଥମେ 3 ଘଣ୍ଟା ସକାଳ 6ଟାରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଗଛ ମୂଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକରି ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଘଣ୍ଟା ଦେଖିବେ, ଯେମିତି 9 ବାଜିଲା ନାଇଁ କି ଚଟକିରି ସେ ଶୃଙ୍ଗରୁ ଉଡିଯିବେ ପାଟଳି ଗଛ ମୂଳକୁ। ପାଟଳି ଗଛ ମୂଳେ ବସିକିରି କଣ କରିବେ ନା 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପ କରିବେ, ମନ୍ତ୍ର ଜପ, ଇଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର, ଗୁରୁଦେବତା ମନ୍ତ୍ର ବସିକିରି ଜପ କରିବେ। ଯେମିତି 12 ବାଜିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚଟକିରି ପଳେଇ ଯିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଗକୁ। ଆମ୍ବ ଛାହ କର ମାନସ ପୂଜା, ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳକୁ ପଳେଇବେ। ସେଠି ବସିକିରି ମାନସ ପୂଜା, ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ, ସେଠି ଫୁଲ ନାହିଁ, ଚନ୍ଦନ ନାହିଁ, ମାଳା ନାହିଁ, ଧୂପ ନାହିଁ, ଦୀପ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ମାନସ ଆଖି ବୁଝିକିରି ବସିଛନ୍ତି। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସବୁ ପୂଜା ଚାଲିଛି 3 ଘଣ୍ଟା। ଦିନ 3ଟା ବାଜିଗଲା, ଯେମିତି 3 ବାଜିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳକୁ ପଳେଇବେ। ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଇ ବୋଧହୁଏ ଟିକେ ଉଲ୍ଟ ପାଲ୍ଟ ହେଲା, ପିପର ତରୁତର ଧ୍ୟାନ ସଧର ହିଁ, ପିପର ବୋଲେ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ପିପର ତରୁତର ଧ୍ୟାନ ସଧର ହିଁ ଆଉ ଯାହା କିଛି ତ ଯେମିତି 3ଟା ବେଳକୁ ବସିଗଲେ ଆବହି ମିଲହି ବିବିଧ ବିହଙ୍ଗା, କୋଟି କୋଟି ଋଷି ବଗ କଙ୍କ ରୂପରେ, ପକ୍ଷୀ ରୂପରେ ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ 4 ଶୃଙ୍ଗ 4 ବୃକ୍ଷର ମଝିରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅଛି, ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ଭରା, ପଦ୍ମନ ହଂସ କାରଣ୍ଡକ ରୂପ ଧରିକିରି ବଡ ବଡ ସିଦ୍ଧ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି 3 ବାଜିବ ସମସ୍ତେ ଆକାଶକୁ ଚାହୁଁଥିବେ। ଯେମିତି 3 ବାଜିବ ଏ କାକ ଉଡିକିରି ଗଲେ, କହିଲେ ଧଡ କରି ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଡେଣା ନେଇକିରି ଉଡିକିରି ଯାଇ ସେଠି କୋଟି କୋଟି ପକ୍ଷୀ ବସିଯିବେ। ଋଷି ଗୁଡାକ, ସିଦ୍ଧ ମହର୍ଷି ଗୁଡାକ ପକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ବସିକିରି ଇଏ କଣ କରିବେ ନା ପ୍ରତିଦିନ 3 ଘଣ୍ଟା କାଳ ରାମ କଥା କହିବେ। ଏଡେ ବଡ ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଅଛି ତାର ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ତା ପାଇଁ ତ କିଛି ନୁହଁ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ତା ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ। ସେ କାକର ଝରି ପଡିଥିବା ପରକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଇଯିବା, ଧରି ପକେଇବା, ପ୍ରଣାମ କରିଦେବା, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଆମେ ପାଇଯିବା। ଏଭଳିଆ ଯୋଉ ଲୋକ, ତାର କଣ ସେ ମିଠା ପାଉଥିଲା ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟଟା ବସିକିରି ହରିକଥା 3 ଘଣ୍ଟା ନ କହିଲେ ତାର ତୃପ୍ତି ନାହିଁ। ଦୈନିକ ତବ କଥାମୃତମ କବି ଭିରୁଡ଼ିତମ, କବି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କଥାମୃତର ପୂଜା କରନ୍ତି, ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। କି ଶକ୍ତି ଅଛି କଥାମୃତ ଭିତରେ? ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପର କଥା ସୁନହିତ ଜିଧ୍ୟାନ, ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧନ ଭଜନକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ମାନେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି। ଜନ୍ମ କର୍ମ ଚମେ ଦିବ୍ୟମ ଏବଂ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଲୀଳା। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ବୋଲେ କଣ? କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ, କଣ କଣ କଲେ,
କେମିତି ପାହାଡ ଟେକିଲେ, କେମିତି ସାଗର ବାନ୍ଧିଲେ, କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଏଇ କଥା ଲୀଳା କଥା ତ ଆଉ କଣ। ଏଇ କଥା ଭିତରେ କି ଶକ୍ତି ଅଛି ସେଟା ଧରି ହଉନି। ଭାଗବତ ଭଳିଆ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଦେଲେ ଏବଂ ଭୂତ ଗୁଣ ହରି, ଏଟା ହରିଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ ସୁଗୁଣ, ଏଟା ହରିଙ୍କର କଣ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି। ଆତ୍ମାରାମାଶ୍ଚ ମନୟୋ ନରଗ୍ରନ୍ଥା ଅପ୍ୟରୁକ୍ରମେ କୁରବନ୍ତି ଅହେତୁକେଙ୍ଗ ଭଗତିମ୍ ଇଥଂ ଭୂତ ଗୁଣୋ ହରି। ଭଗବାନଙ୍କର ଭଳିଆ ତାଦୃଶ କଥାମୃତ, ଯୋଉଟାକୁ ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷ ସିଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ମାନେ ନିଜର ସମସ୍ତ ନିଷ୍ଠା ତ୍ୟାଗ କରି କଥା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି। ସେଇ କଥାମୃତ ସ୍ୱର୍ଗାମୃତ ମୋକ୍ଷାମୃତ ୟା ଆଗରେ କେତେ। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ଶ୍ୟାମ ବନ୍ଧୁ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅମୃତ ଦିଆଯାଏ ଏ ଛୁଇଁବେ, ନେବେ କି? ମୋକ୍ଷାମୃତ ଯଦି ଦିଆଯାଏ ସେ ନେବେ? ସେ ତ ପରମ ମୋକ୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋକ୍ଷାମୃତ ତାଙ୍କର କଣ କାମ କରିବ? ଯୋଉ ଫ୍ୟାଟ ରେ ଯାର ପେଟ ଫାଟି ପଡୁଛି ତାକୁ ଆଉ ଘିଅ ଖୁଆଇକିରି କଣ ହବ? ଯାହା ଦେହରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚର୍ବି ବହୁଳ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ଘିଅ ଖୁଆଇଲେ ତାଙ୍କର କିଛି କାମ ଆସିବ ତା ଦେହରେ? ମୋକ୍ଷାମୃତରେ ଯେ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି ଯେ ନାଇଁ କି ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ, ତାକୁ ମୋକ୍ଷାମୃତ ତାର କଣ କାମରେ ଆସିବ? ଅତଏବ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମୋକ୍ଷାମୃତ ତୁଚ୍ଛ କରି ଫେଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗାମୃତ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ କିଞ୍ଚିତ କର, ସେମାନେ କଥାମୃତରେ ଲୋଭ ଛାଡି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅତଏବ ମୋକ୍ଷାମୃତ ଓ ସ୍ୱର୍ଗାମୃତ ଅପେକ୍ଷା କଥାମୃତ କେତେ ବେଶୀ କବି ଭିରୁଡ଼ିତମ୍ ଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଆଚରଣରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ସମୟ ବିଳମ୍ବିତ ହେଇଗଲାଣି, ଏତିକିରେ ଆଜି ଭାଗବତ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ